तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना सको। तू ठाकुर उच भगवाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना। नाहिन निर्मल करणी, साध संगत के अंचल लाओ। बिखम नदी जाए तरनी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी गुर इतिहास ते गुरु सिद्धांत नाल सांझ पाण लई जूम दे राहीं जुड़ बैठी सर्व संगत जीओ सुनिमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह दी निरंकार पिता दी असीम रहमत बख्शिश कृपा सदका और आप सर्बत संगतां दी असीसां सदका ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 219 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਕਰ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को एह गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता पुन, औ बिखयन की सेवा। हरख सोग पर सहज नाहन, सो मूरत है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिखे सब, क्यों कंचन हर पैसा। उस्तत निंदाए समझा के, लोभ मोह पुन तैसा। दुख सुख ये बांधे जह नाहिन, कह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुक्त ताहि तुम मानो, एह विद को जो प्राणी। शब्द का पहला बंद ही रहाव का बंद है। साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को एह गुण, सिमरे हर को नामा। साधु शब्द का भाव वो साधु संत ही केवल नहीं है जिन्होंने धार्मिक लिबास पहने हुए ने, पहरावे साधुओं संतां वाले पाए हुए ने। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਔਰ ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ
अपनी देखनी नूं, अपनी बोल बाणी नूं, अपने वर्तन विहार नूं गुरु आशे अनुसार, गुरु के बचनों अनुसार, गुरु के उपदेश, गुरु की सिक्ख्या अनुसार ढालण का यतन करता है। उन्होंने ਆਪਾਂ गुरमत की रोशनी में साध मान सकते हैं। साधक है जिहड़ा हर समय यतनशील है, गुरु के बचनों की टेक लैके अपने मन को निरंतर देखता भी है, भालता भी है, ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ बारे भी हमेशा सुचेत रहिंदा कि उन्होंने गुरु के राह ते तोरन लई हमेशा नेक नीति नाल यतनशील है। साधो राम शरण विश्राम, राम का भाव आपां सारिਆਂ ਨੂੰ स्पष्ट है ਜਿਹੜੇ गुरमत की सोझी रखते हैं भी राम शब्द बहुत वारी परमात्मा के नाम के प्रति ही बाणी च वरत्या गया। किते किते इतिहासिक हवाले ने तां वो दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ਲਈ भी वरत्या गया, लेकिन जिथे राम सिमरन की गल होएगी, राम नूं आराधन की गल होएगी, राम नूं भजन की गल होएगी, उन्हें याद करन की गल होएगी, गुरु पातशाह के वचनां की विचार होएगी, उत्थे भाव है कि परमेश्वर प्रति कि राम की शरण विच विश्राम पा लो। विश्राम का भाव है टिकाणा पा लो, जिथे के भटकना मुक जावे, मन की विषय विकारां दुनिया के रंग तमाशियां लुभावणियां पिछे दौड़न की जिहड़ी बिरती है वो बदल जावे ते मन टिक के चैन नाल गुरु के बचनां राही जो उहदा मकसद है, जो उहदा निशाना है, जो उहदी मंजिल है, उस पासे वो गुरु पातशाह की सिक्ख्या के आसरे तुर पवे। विषय विकारां वालों, दुनिया के नाटक चेटक रंग तमाशियां वालों, औगणा भरियां महफिलों वालों मुंह मोड़ लवे। संसार विच सारे ही धर्मां विच ये देखा गया कि आपो अपने धर्म के धार्मिक ग्रंथां नूं, जो पुस्तकां ने उन्हां नूं पढ़न की रुचि तां है और पाठ पठन हो भी बहुत रहा है, चाहे वह वेदां सिमरतियां शास्त्रां की गल होवे, चाहे वह किसी होर धर्म के पाक पवित्र ग्रंथां नूं पढ़न की गल होवे, या गुरमत विच ही गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के पाठ पठन की गल होवे, वो पाठ पठन तो बहुत हो रहे, अखंड पाठां दीयां लड़ियां ते लड़ियां चल रही हैं और आपो अपनियां मन घड़त मर्यादावां दे नाल 7100 जाप जी, इन्ने पाठ जी, होर बहुत कुछ ऐसा चल रहा। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। बाहर बैठा बंदा फोन पे अखंड पाठ साहब, दरबार साहब या किसी खास स्थान पर जिथे उसकी श्रद्धा होंगी बुक करा दिंदा, कहते जी 6 महीने बाद नंबर आएगा, कोई नहीं जी, कितों सिफारिश करके जल्दी भी हो जाता है। पाठ वो बाहर बैठा है हजारां मील की दूरी ते, ना उन्हें किसी माध्यम राही उस बाणी के पाठ नूं किते 2 4 6 घंटे 10 घंटे बैठ के सुने, ना समझे, ना विचारे। पाठ की संपूर्णता हो जाती है, भेटावां दे दित्तियां जांदियां ने, होर बहुत सारियां जड़ियां बेलोड़ियां रस्मां धार्मिक आपां अपना लिया हुई जी, रुमाला चढ़ाता जी, होर भेटा देती जी, वो करके हुक्मनामे सुन ले जाते हैं, कड़ा प्रसाद बन दिता जाता। बस इस तरह की पढ़न की, इस ढंग नाल भाव कहण दा, ये लगभग रुचि सारिया ही धर्मां विच है। साहिबां ने तो रहमत करके
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਠ ਪਠਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। इत्थों ये मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं है, वो साहिबा ने पहले स्पष्ट कर देता, आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम बेसार लगे अन लालच व्यर्था जन्म पुराणी। वो बिल्कुल स्पष्ट कर देता, मन समझावन कारण कछुअक पढ़िए ज्ञान, कि मन तो समझेगा ही ज्ञान दे नाल, गुरु के ज्ञान नाल, गुरु की सिक्ख्या नाल ही समझेगा। नानक मन समझाइए गुर का शब्द सलाह, बिल्कुल स्पष्ट ने बचन। मन होर किसी ढंग नाल नहीं समझना, ना तोता रटन कीते पाठां नाल ते ना तीर्थां दे इशनानां नाल या दान पुण्य नाल या व्रत नेम संयम दीयां क्रियावां नाल या ना योग साधना नाल। साहिबां ने बाणी च बहुत वचन पावन बख्शिश करके बड़े विस्तार च सानूं समझाया। कहण दा भाव गुरुदेव पिता दा इत्थे इस अगली पंक्ति विच वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नाम। कहते भाई किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, चाहे वेद होण, चाहे पुराणा होण, चाहे सिमरतियां होणियां, शास्त्र होणियां, कोई ग्रंथ होवे, भावें गुरु ग्रंथ साहिब की गल है, भावें कुरान शरीफ की गल है, भावें बाइबल की गल है, या किसी होर धर्म के पवित्र पाक ग्रंथ की गल है, उन्होंने पढ़न का मनोरथ, पढ़न का परपस तो यह हुंदा है, वेद पुराण पढ़े को यह गुण, गुण का भाव है लाभ। लाहा उत्थे उहदा फायदा तां यह है भी उन्हें पढ़ के मन जिहड़ा दुनियादारी के जंजालों चों निकल के, जिवें साहिबां ने सानूं सुचेत किया, जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। जिन्हां कम्मां विच मालिक विसर जांदा है, वो सारे जंजाल ही ने। ये नहीं कि गृहस्थी दी जिम्मेवारियां निभाउणियां नहीं, लेकिन ਉਹਨੂੰ याद करने ਉਹਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗਾਉਣ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ, ਭਜਨ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। सिमरे हर को नामा, हरि का नाम सिमरना आरंभ कर दे। सिमरन बारे भी भुलेखे आप बहुत पा ले, एक शब्द का रटन ही सिमरन है, जो कि गुरुदेव पिता ने बाणी में स्पष्ट वचन बख्शिश किए हुए ने। एको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए दियो। सिमरन का भाव है उसकी याद बनी होवे, ਉਹਦਾ अदब ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ मन ਵਿੱਚ हमेशा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रीत बनी होवे, उस तो विछोड़े की अंदर जिहड़ी बिरह है वो बनी होवे, और उन्होंने मिलण लई जो गुरुदेव पिता सानू उद्यम बख्शिश करते हैं, उस उद्यम करन लई उत्साह बनिया होवे, तांग बनी होवे। सो साहिबां ने जो सानू आसा की बात बड़े अमोलक वचन बख्शिश किए ने, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खास, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास। सारी जिंदगी पढ़ते रहो, बेअंत बेशुमार पढ़ लो, ढेरां दे ढेर ला दो पढ़ पढ़ के। साहिबां ने की च निर्णय बख्शिश कर दिता भी जे गुणा करके उहदे वर्गे नहीं हो गए। नानक लेखा एक गल होर हौमै चखना चार, जे तो पढ़िया ते तो कढ़िया। जे केवल इस गल का मान इकट्ठा करी जाना, हंकार इकट्ठा करी जाना कि मैनूं तां चारों वेद कंठ ने, उहदे शास्त्रार्थ कंठ ने, मैनूं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कंठ है, अद्धे तो बहुत ज़्यादा मैनूं उहदे विचार पता ने, मैं उहदी कथा सुंदर कर सकदा, मैं उहदा कीर्तन बहुत अच्छा कर सकदा, मैं उहदी व्याख्या बहुत अच्छी कर सकदा, मैं उहदी चर्चा बहुत अच्छी कर सकदा, तां उस साहिबां ने फिर ऐसी पढ़ाई जिहदे नाल हौमै इकट्ठी की है, उहदे बारे कहा भी वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खर चंदर जस भारा। कहते वो तो भाई इदा है कि भार तो चंगा लद्या होया खोते के उत्ते, भार चंदन का लद्या है, पर वह लाहा नहीं लै सकता। जिन्हें भार चुकया उन्हें वो रहा खोते का खोता ही है, उन्हें आप कुछ नहीं उसको हासिल किया। तो जे हौमै ही नहीं छड्डी,
साहिबा ने बचन बख्शिश किए ने ना सारे गुणा बारे पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार कहते वो बेशुमार विद्वता का मालिक भी ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨ ਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਮੂਰਖ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਤਨ ਸਬਬ ਜੀਵਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਜ਼ਾਇਲਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਿਆਲ ਹੁਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਾਨੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੋਂ ਡਰ, ਤੌਖਲੇ, ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੁੱਟਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੈ ਲੂਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸ ਆਗੇ, ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਤਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਕੁੱਟਦੇ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਹਾਂ, ਖਪਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਜਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਟਿਕਾਓ ਵਾਲਾ, ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਪਦੇ, ਖਪਦੇ, ਖਿੱਚਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨ ਚੂਕੈ, ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥਮਨ, ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਮਨ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ, ਨਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆ, ਭਾਰ ਨਾ ਭਰਮ ਤਿਨਾ, ਹਰ ਜਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ, ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਮਨ। ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
हर किस्म के डर जेड़े ने निरभौ जपै सगल भौ मिटे, डर तौखले चिंता फिक्र जेड़े ने उन्हां तो खलासी मुक्ति हो जाएगी। हाँ जी, लोभ मोह माया ममता हुन, अवबिखिन की सेवा हरख सोग परसै जिह नाहि, सो मूर्त है जी। सारा जगत ही साहिबा ने बाणी विच वचन बख्शिश किया है। माया तनु हुई तिने कीती, जिन ठिगौली पाईया, कुर्बान किया तिसै विचों, जिन मोह बीठा लाया, माया ममता करते लाई। और इस माया विच लगभग सारा जगत वो माया के त्रै गुणा विच ग्रसिया होया है, उहदे प्रभाव विच है, उहदे काबू विच है, ते ओहनूं जिवें चाहुंदी नचाउंदी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਦੂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਫਰਿਓ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਫਰਿਓ ਜਮ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨੇੜ ਨਾ ਆਈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੈ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰਿ ਜਿਉ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਟਿਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਫਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਆਫਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਪ ਤਾਪ, ਕੇਵਲ ਜਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਟਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਸੰਜਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜੈਸੋ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ, ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਨ ਅਵਬਿਖਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ, ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਔਰ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ। क्योंकि ये बलि ने साहिबा ने वचन बख्शिश किया, सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया, मन मुख खादे गुरमुख उबरे, जिनी सच नाम चित लाया। और जिन्हें ऋषियां मुनिया ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮੋਲਕ ਵੀ ਪੰਜ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇ ਤਕਾਸ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਈ ਪੰਜੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ, ਮਮਤਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਤਬਿਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਚਾਰਗੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਛੁੱਟਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅਦਬ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਮਤਾ 'ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਢਏ ਪਏ ਨੇ, ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧੋ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾ, ਜੇ ਰਾਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਬਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਫਟਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਹਰ ਸੋਗ ਪਰਸੈ ਜਿਹ ਨਾਮ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਹੈ ਦੇਵਾ। ਦੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 33 ਕੋਟ ਜਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦੀ ਸੁਖ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ, ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ। ਕਿਉਂ? ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੀ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ 'ਚ, ਮਾਇਆ 'ਚ, ਮਮਤਾ 'ਚ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਵਤੇ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇ।
ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਪਾਰਸ ਹੋਏ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਕੰਚਨ ਕਰੈ ਮਨੂਰ ਮਲੀਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਖਾਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਜੰਗ ਖਾਦੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਉ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੋ ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰ ਧਿਆਵੈ, ਬਰਦ ਚਰੈ ਡਹੂ ਟਮਕਾਵੈ, ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ, ਨਰ ਤੇ ਨਾਰ ਹੋਏ ਅਵਤਰੈ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਅਤੀ ਆਦਿ ਭਗਵਾਨੀ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਚੁਕਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਮਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਆਸਤਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਸਤਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਮਾਟੀ ਕੁੰਚਰ ਚੀਂਟੀ ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਕਟ ਕਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ। ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਲੱਛਣ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਪਰਸੈ ਜਿਹ ਨਾਹਨ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਹੈ ਦੇਵਾ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਨੈ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ। ਉਸ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਸੁਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਲਾਮੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਲਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਿੜਾਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਸੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ। ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ, ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੈ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਏ ਖਲੋਵਣਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨੇ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ
ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੰਚਨ ਅਰ ਪੈਸਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਪੁਨ ਤੈਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖੈਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਸੁਖੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਤਾਪ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਅ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਲਝਾਇਆ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਲਝਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਵ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਭ ਬੀਜੋ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਬੀਜੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬੀਜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ ਹੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਇੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣੇ ਪਰ। ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਕੰਡਿਆਲੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜੌਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਫਸਲ। ਔਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦਾ, ਦੋਜਕ ਬੈਸ਼ ਦਾ, ਹੈਵਨ ਹੈਲ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮਹਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, चरण कमल की मौज में रहूं अंत और आद, चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कह दे को शोभा नहीं देखा ही परवान। एक ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਵਰਗ ਮਾਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। स्वर्ग बास न बांछिए, डरिए ना नरक निवास, होना है सो होई है, मन है ना कीजे आस। ना तो स्वर्ग की कामना रखनी है, ना मैनू नरक मिलेगा इस गल का भै रखना, ना स्वर्ग विच जाण की इच्छा लालसा रख के कोई काम करना है। धार्मिक खेत्र में भी दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं,
काली गऊ नूं, चिट्टी गऊ नूं, काले कुत्ते नूं इस दिन आ पेड़ा खवा रहे हैं, रोटी खवा रहे हैं। बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋਇਆ स्वर्ग नरक के कारण करी जा रहा। साहिबा ने तो स्पष्ट किया है बाणी में, स्वर्ग की है और नरक की है। मारू 16 में आउंदा है, जितने नरक सुमन मुख भोगे। अपने मन के पिछे तुरन वाला, दुनिया दी रंग लड़ियां माणन वाला, परमेश्वर नूं विसार के सिमरन बंदगी सेवा परोपकार नूं विसार के जिथे भी विचरदा, कहंदे तां जितने भी गंदगी दीयां थावां ने वो सारियां इत्थे उन्हां च जांदा है, भोगदा। ते जिहड़े सत्संगी ने तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे शरदा लाए। जिथे ओदी कीरत गायन की जा रही है, सत्संगत कैसी जानिया, जिथे एको नाम बखानिया, एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जी। जिथे ओदी सिफत सलाह हुंदी है निरंकार दी, जिथे एक पिता एक के हम बारिक का उपदेश मिलता है, जिथे सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन का उपदेश मिलता है साजन। जिथे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, ये उपदेश मिलता है, सत्संगत है। जिथे किसी खास स्थान ते किसी खास कम्युनिटी दे खास वर्ग दी अपनी कम्युनिटी दे एक वर्ग नूं जाण दी इजाजत नहीं, उन्हें धार्मिक स्थान कितों कह सकते हैं, सत्संगत कितों कह सकते हैं, स्वर्ग कितों कह सकते हैं। सो औगणा तो बच के गुरु दी परमेश्वर दी शरण जाके, गुरु आशे अनुसार गुरु दी मत नूं धारण करके निर्मल करनी वाला जीवन बतीत करना, वो प्रतख रूप दे विच सत्संगत करदिआं होइआं स्वर्ग नूं माणना। परमेश्वर के गुणां नूं विसार के, सत्संग नूं विसार के कुसंग विच गलतान रहना, विषय विकारां दे जहर भरे भोगां नूं माणदे होइआं अपना जीवन गुजारना, वो प्रतख रूप दे विच नरक नूं माणना। अक्सर असीं दुनिया विच भी तुरदिआं फिरदिआं किते अगर हाईजीन ना होवे, हाईजीनिक ना होवे स्थान, बहुत गंदगी होवे, किते मलीनता होवे, कूड़ा करकट होवे, असीं कहंदे की नरक पाया इन्हां लोकां ने, जरा सफाई नहीं रखी। सो वो दुनियावी गंदगी भी नरक है, विचारां दी गंदगी, मलीनता करनी दी गंदगी, मैली कुचैली भी, जिथे साहिब सानू समझाउंदे ने जदों अपने अंदर झात मारन दी साहिब प्रेरणा बख्शिश करदे ने, तां सचमुच मन कह उठदा है, कुचल कठोर कपट कामी, जो जाने त्यों तार सुआमी, तू समरथ शरण जोग तू राखे अपनी, कल धार जाप ताप नेम सिख संयम नाही, इहदे छुटकार। कि जे हे पिता जी मैं अपनी करनी देखदा तां मैं मैला कुचैला विचारां दा मालिक, मन करके पत्थर वर्गा कठोर, जरा दिल विच तरस रहम दया नहीं, काम वासना दा औगणा दा विषय विकारां दी जहर दी गंदगी दा भरिया होया। मैनू नहीं पता मैं इस तो किस तरह बच सकदा, ते मैं जिन्ने क अपराध ऐसी बिरती नाल जिन्ने भुलां गलतियां औगण कीते ने, उन्हां दी मैनू खिमा किदां मिलेगी, मैनू तां इह भी नहीं रत्ती पर एहसास। मैनू नहीं पता ज्यों जाने त्यों तार सुआमी, तुसीं जिवें ज्यों जाने त्यों राख हर प्रभ तेरे, केते गणो असंख औगण मेरे। मैं अपने जे औगणां दी गिणती करां तां ओह इनफाइनिट ने, गिणे नहीं जा सकदे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ ਸਬਰਾਜ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। मैं खत्म होगी, मैं कुछ है ही नहीं, ना मैं कुछ करना ना मैं कुछ सोचना। जो गुरु पातशाह उपदेश बख्शिश करते हैं, मैं उससे पूरे भरोसे नाल, अडोलता नाल, दृढ़ता नाल तुरी जाना, बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर। उत्थे फिर ना स्वर्ग की आस रहिंदी है, ना नरक का डर रहिंदा है, और ना
ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣਦੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ 19-21 ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਔਗਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸੱਜਣ ਸੀ, ਕੋਡਾ ਸੀ, ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਐਸਾ ਸਵਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖਾਟੀ। ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਏਗਾ ਵੀ ਆਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫਕੜ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਸਰਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੰਚਨ ਅਰ ਪੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਬੌਰਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਖਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਪੁਨ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਚਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤਾ ਤਨ ਖਾਟ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨਿਤ ਨਾਟ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੰਪਦਾ ਉਹ ਅਸੀਮ ਸੁਖ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ, ਉਹ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਤਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ, ਨਾ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਏ। ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਘੜਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਔਰ ਵਿਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਪੈਸੇ ਔਰ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿਸਤਾਰੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਪੁਨ ਪੈਸਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਵੀ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ, ਮਾਨ ਵੀ, ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਭ ਔਰ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਿਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। दुख सुख ए बांधे जह नाहन, तहे तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो, ते विद को जो प्राणी। मुक्ति बारे भी साहिबां ने बाणी च बचन बख्शिश कीते ने, मुक्त भी बपरी ज्ञानी त्यागे। और एक वचन आप पढ़ते हैं, मेरे वर्गा तो केवल पढ़ सकता है, बिरती नहीं हुंदी। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो, मन पीत चरण कमलाए। मुक्ति का एक जी सानू बिल्कुल साहिबां ने रहमत करके स्पष्टता बख्शिश की कि जिहड़ा संसार मुक्ति भालदा मरण तो बाद, इत्थे जीवन मुक्त का सिद्धांत है कि जिउंदियां जी मुक्त होना और ये शरीर च रहिंदियां मुक्त होना। मुक्त होना माया के बंधना तो, माया दीयां जकड़ां पकड़ां तो, माया दीयां जंजीरां तो, भाव जिहड़े औगण ने। नानक औगण जे तड़े ते गरी जंजीर, उन्हां नूं कट्टना और कट्टणगे गुरु का शब्द। गुर का शब्द काटे कोट कर्म। सो जिन्होंने ओदी शरण प्राप्त हो गई राम दी, गुरु परमेश्वर दी, सह बख्शिश करते हैं। दुख सुख ये बांधे जह नान, उन्होंने दुख सुख वाली जिहड़ी बिरती है अपनी पकड़ विच, अपनी जकड़ विच नहीं लै सकते। उन्होंने ना तो दुखों तो डर लगता है ते ना सुखों की लालसा हुंदी। उन्होंने तो तू मेरो प्यारो तां कैसी भूखा, तू मन वसिया लगे न दुखा, जे तू बत्तै अंगणे हब धरत सुहावी होए, सभे थोक प्राप्त जे आवे एक हथ। यानी जो मालिक नाल सांझ बन गई तो दुनिया दी सारियां वस्तुआं मैनू मिल गईयां, मैनू वो पदार्थां दी भुख मुक गई। दुख सुख ए बांधे जे नाहन, ते तुम जानो ज्ञानी। तो जदों गुरु दी परमेश्वर दी शरण जाके गुरु दे ज्ञान नाल सांझ पै गई, सांझ बन गई, तो उत्थे फिर विवेक बुद्ध राही ये दुख सुख इक्को जे लगन लग गए, मान अपमान इक्को जे लगन लग गए, सोना मिट्टी इक्को जिहा लगन लग गया, विख अमृत इक्को जे लगन लग गए। तो मानो अडोल अवस्था, सहज अवस्था, तुरिया अवस्था, चौथा पद मुक्त अवस्था, गुरु दे बचना राही मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए। सो ओदी सेवा विच समर्पित हो जाना तन मन धन नाल, वो सारा कुछ मानो प्राप्त हो गया। बाकी जो संसार लालसा कामनावां ते ढेर इकट्ठे करी फिरदा, उन्हां तों खिहड़ा छुट गया। नानक मुक्त ताहे तुम मानो, यह विद को जो प्राणी। कहते जिहड़ा इस तरह की अवस्था का प्राणी साधक मालिक बन गया, गुरु पातशाह के बचनों नूं कमाउंदे आ, उस मालिक की आराधना करते हैं, बंदगी करते हैं, कहते उन्होंने ही मुक्त मनना चाहिए। और जिहड़ा अपने जिउंदियां जी जीवन में ऐसी अवस्था का मालिक बन गया, ना कि ये लालसा करनी है भी मरण तो बाद। साहिबां ने तां भगत बाणी च आपां पढ़दे हैं भी चलाने तो बाद जे मैनूं मुक्ति दोगे तो मैं उस मुक्ति का की करना है। शायद भगत नामदेव जी के शब्द ने। सो समा क्योंकि हो गया, मैं विस्तार में नहीं जावांगा। सो जिन्होंने गुरु के बचनों राही ऐसी अवस्था हासिल कर ली, वो जीवन मुक्त हो गए। उसकी रहमत सदका आपां भी हो सकते हैं, कोई भी प्राणी हो सकता है। सिर्फ शर्त वही है जो साहिबां ने लाई है, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने पाइए। उस मालिक की शरण जाना है, उस मालिक अगे समर्पित होना है तन मन धन नाल। और गुर की मत नूं ले याने, भगत बिना मौजूदे सियाने, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। असीं अपने जीवन की यात्रा नूं गुरु के बचनों का आसरा उठ लैके सफल कर सकते हैं। विचारा करते हैं बेअंत भुल्लां गलतियां त्रुटियां वगिया होइयां होंदियां, अनजान मूर्ख जान के बख्श जानियां। इस कीड़े कर्म ते तरस करके असीस बख्शिश करनी। जिन्हां बचनों की गुरुदेव पिता ने रहमत करके सांझ कराई है, उन्हां ते दास शामिल हो गए। और आखिरी श्वास तक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और गुरु के पंथ की सेवा करते रहने का सुभाग समा बख्शिश करते रहन। भुलां चुकां दी खिमा मंगते हुए फतेह दी सांझ करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।